Good evening, students. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம Wednesday classல we have studied about the classification of reaction, types of reactions based on the direction, reversible reaction, irreversible reaction படிச்சோம். அப்புறம் rate of chemical reaction, everything we have studied. Today we are going to study about the another topic in this lesson, ionic product of water. Usually, you know, water is a non-conductor of electricity, pure water வழியா current pass ஆகாது அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். But whereas sea water, it contains some minerals like sodium chloride and other salts are dissolved in the sea water, so it conducts electricity very quickly, very easily. But whereas pure water, generally we are telling it's a non-conductor. But to some extent, to very little bit of current is passed through the pure water. When the pure water, it undergoes a self-ionization. What is it called? A self-ionization or auto-ionization. Here, two molecules of water, H2O plus H2O. It gives H3O plus and OH minus. Here, two molecules of water combines with one another and forms H3O plus and OH minus ion. This is called as self-ionization or auto-ionization. Because of the self-ionization or auto-ionization, water conduct electricity to some extent. Little bit of current is passed, conducted by this water. This is a reversible reaction. Here, these two molecules combine with one another and form hydronium ion and OH minus ion. This hydronium ion is an acid. This is the base. Before the completion of the forward reaction, these hydronium ion, HYDRONIUM, hydronium ion. This is hydroxyl ion. This hydronium ion, H3O plus and OH minus. These two again combine with one another and form water. Is it clear? So this is a reversible reaction. So it attains equilibrium after some time. When the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, it attains a equilibrium. Is it clear? So the here water undergoes self-ionization and gives hydronium ion and hydroxyl ion. This is called a self-ionization. Self-ionization or auto-ionization. And then the product of these two ions, concentration of H3O plus, concentration of OH minus. The product here hydronium ion, it is written inside the square bracket. This hydroxyl ion OH minus is also written inside the square bracket. It means this is concentration of hydronium ion multiplied by concentration of hydroxyl ion. It is called a ionic product of water. This is called what? Ionic product of water. This is a KW. KW, that is ionic product of water. It is a product of concentration of hydronium ion multiplied by concentration of OH minus ion. This hydronium ion, it can be written as H plus and OH minus. So KW is equal to concentration of hydrogen ion, H plus ion, concentration of hydrogen ion multiplied by concentration of hydroxyl ion.
This is called a ionic product of water, Kw. Kw is equal to concentration of hydrogen ion multiplied by concentration of hydroxyl ion. இதை ஹைலைட் பண்ணிங்க உங்க புக்ல இருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பின்னாடி நிறைய pH ஸ்கேல் வரப்போகுது, அதுல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. திஸ் ப்ராடக்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 14 அர்த்தம். இதை மறுபடி pH ஸ்கேல் படிக்கும்போது படிக்கலாம். இப்போதைக்கு அந்த பேஜ் நம்பர் 148, பேஜ் நம்பர் 148ல லெஃப்ட் சைட்ல கீழே பாருங்க, Kw is equal to concentration of H plus hydrogen ion multiplied by OH minus ion. கீழே லாஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்க. Its unit is mole square per decimeter per minus 6. Mole square decimeter minus 6. This is a unit for ionic product of water. Its value is 1.0 into 10 power minus 14. This is a value for the ionic product of water. இந்த வேல்யூ ஹைலைட் பண்ணீங்க, யூனிட் ஹைலைட் பண்ணீங்க. 1.00 into 10 power minus 14. That is a unit value for the ionic product of water. When we multiply the concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion, its value is equal to 1.0 or 1 into 10 power minus 14. 1 into 10 power minus 14. This is a value for ionic product of water. இது 1 மார்க் क्वेश्चनல கேட்பாங்க. வேல்யூ கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க, அல்லது அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வேல்யூ கேட்பாங்க. அப்ப எப்படி கேட்டாலும் நம்ம தயாரா இருக்கணும். ரைட். அடுத்தது pH ஸ்கேல். pH scale அப்படின்னா nothing but it is a power of hydrogen ion concentration. Power of hydrogen ion concentration. It is called the pH. இது சோரன்சன் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட். சோரன்சன் 1909ல அவர் தான் இந்த டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், கண்டுபிடிச்சு சொன்னாரு. இவர் பேர் ஞாபகம் வச்சுங்க, சோரன்சன். தி நேம் ஆஃப் தி சயின்டிஸ்ட் ஹூ introduced the word pH scale. pH is P for potential or power. P அப்படின்றது potentiality அல்லது பவர்னு அர்த்தம். H for hydrogen ion concentration. So power of hydrogen ion concentration is known as pH. இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணவர் யாரு? சோரன்சன் in the year 1909. Right. pH is equal to formula. To find out the value of pH, there is a formula, negative logarithm base 10 of hydrogen ion concentration. pH is equal to negative logarithm base 10. Negative logarithm base 10 of hydrogen ion concentration. And this is a value for pH. அடுத்து இன்னொன்று POH ஒன்று இருக்கு, அதுக்கு சேம் தான். நெகட்டிவ் லாகர்தம் பேஸ் 10 ஆஃப் OH மைனஸ் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன். இது புக்ல கொடுக்கல, நீங்க இருந்தாலும் நோட் பண்ணீங்க. pH is equal to negative logarithm base 10 of hydrogen ion concentration. அடுத்தது அதே மாதிரி POH is equal to negative logarithm base 10. இங்க இருக்கிற அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு சேஞ்ச் என்ன இருக்குனாக்கா, இங்க ஹைட்ரஜன் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு, இங்கே ஹைட்ராக்சில் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன். இது கிளியர். ஏன்னா இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லெசன் இந்த லெசன்ல. pH கால்குலேஷன் அல்லது POH கால்குலேஷன் கம்பல்சரியா 2 மார்க் கொஸ்டின்ல வருது, 5 மார்க் கொஸ்டின், 4 மார்க் கொஸ்டின்ல எதுல வேணாலும் கேட்கறாங்க, மாற்றி மாற்றி கேட்கறாங்க. அதனால இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க. pH is equal to negative logarithm base 10 of hydrogen ion concentration. POH is equal to negative logarithm base 10 of hydroxyl ion concentration. இதே புக்ல இல்லை, இதை எழுதிக்கிங்க.
POH is equal to minus logarithm base 10 of OH minus ion concentration. ஏற்கனவே இது மட்டும் தான் புக்ல இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துல இதை எழுதிங்க. அதே பேஜ்ல கீழே எங்க இடம் இருக்கோ அங்க எழுதிக்கிங்க இது. ரைட். இப்போ அடுத்தது ரோல் ஆஃப் pH in our daily life. In our body, the pH எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, pH மெஷர் பண்றதுக்கு there is a paper called pH பேப்பர்னு ஒன்று இருக்கு. pH பேப்பர். இந்த pH பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் அந்த புக்லெட்டே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ஃபிங்கர் அளவுக்கு உள்ளதான் பிரெத் இருக்கும், லெங்த் இவ்வளோ லெங்த் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேப்பர் 15 பேப்பர் ஒன்றா வச்சு பின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. மேல தேர் இஸ் ஏ ரெஃபரன்ஸ் பேப்பர். மேல அட்டையில் ரெஃபரன்ஸ் பேப்பர் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு கலருக்கு பக்கத்துலேயும் 1 2 3 4 5 6 7 அது மாதிரி இதுக்கு கீழே ஒரு பேப்பர் இருக்கும். இந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும். இப்போ இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் பேப்பர். இந்த ரெஃபரன்ஸ் பேப்பரை கையில் வச்சுக்கணும். அதுக்கு கீழே ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு பேப்பர் இருக்கும்னு அந்த பேப்பரை எடுத்து நம்ம எந்த சொல்யூஷனுக்கு pH கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அந்த சொல்யூஷனில் அந்த பேப்பரை டிப் பண்ணணும். டிப் பண்ணால் இப்படி அந்த சொல்யூஷனில் விட்டு எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஏற்கனவே இருந்த கலர் மாதிரி ஒரு புதுசாக நியூ கலர் வந்திருக்கும். அந்த நியூ கலர் எடுத்து போயிட்டு இங்கே இருக்கிற இந்த ரெஃபரன்ஸ் பேப்பரில் மேட்ச் பண்ணணும். இப்போ இந்த கலர் இங்கே என்ன கலர் இருக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு எல்லோ கலர், இப்போ இங்கே பேப்பரில் என்ன கலர் மாறி இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த 2 கலரும் ஒன்றா இருந்தால் அதனுடைய pH 5. அல்லது இங்கே பாருங்க இந்த கலருக்கு மேட்ச் ஆயிருந்தாக்கா pH 14. அப்போ கலர் என்ன கலர் சேஞ்ச் ஆகி புதுசாக உண்டான கலரும் இங்கே இருக்கிற கலரையும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ அந்த என்ன நம்பர் இருக்கோ அதான் pH அப்படின்னு we can measure the pH of various substances. இப்போ வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், காஃபி இருக்குது, காஃபி அல்லது டீ சாப்பிட்றோம், லெமன் ஜூஸ் சாப்பிட்றோம், சோடா சாப்பிட்றோம். இந்த மாதிரி நிறைய we are taking some liquids. ஒவ்வொரு லிக்விடுடைய ஜூஸ் சாப்பிட்றோம், ஆரஞ்சு ஜூஸ், லெமன் ஜூஸ். இப்போ அதனுடைய pH எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ எதுக்கு? பை யூசிங் த pH பேப்பர். இந்த pH பேப்பரை யூஸ் பண்ணி we can measure the pH of the liquid what we are using. அந்த லிக்விடோடைய pH கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன பண்ணணும்னா அந்த pHல அந்த பேப்பரை எடுத்து அந்த லிக்விட்ல டிப் பண்ணணும். டிப் பண்ண உடனே கலர் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கும். கலர் சேஞ்ச் ஆன பிறகு அந்த கலர் எடுத்து போயிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்க ரெஃபரன்ஸ் பேப்பர்ல என்ன கலருக்கு மேட்ச் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும். அப்போ அந்த கலருக்கு இப்போ எல்லோ கலர் வந்து என்ன கலரா அந்த நம்பர், ப்ளூ கலரா மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு என்ன நம்பர் இருக்கோ அது. அப்போ கலர் நீங்கள் ஸ்கூலில் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமில் செய்வீங்க. ஏன்னா pH கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு. We are very easily find out the pH of the various substances by using pH paper. pH paper யூஸ் பண்ணி நிறைய சப்ஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். ரைட். இந்த pH பேப்பரை யூஸ் பண்ணி pH வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம்னு சொன்னேன். அடுத்தது pH ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 14 வரைக்கும். இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் pH எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம், எந்த மெட்டீரியலாக இருக்கலாம், அதனுடைய pH பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 14 தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் த pH ரேஞ்ச்.
இப்போ pH ஒரு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோடைய ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு லிக்விடோடைய pH வந்து 7 அப்படின்னா இட் இஸ் நியூட்ரல். நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா pH 7 இருக்கும். ரைட்டு. இப்போ சில சப்ஸ்டன்ஸ் pH 1, 2, 3, 4, 5, 6 இப்படி இருந்ததுனாக்கா they are all acids. pH range from 1 to 7 குள்ளார 1 இருந்து 7 குள்ளார less than 7 இருந்தால் அது ஆசிட், எக்ஸாக்ட்லி 7 இருந்தால் அது நியூட்ரல். நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸ்னாக்கா அது pH 7. இப்போ நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர், பியூர் வாட்டர். பியூர் வாட்டர் ஈவன் யூ கேன் டேக் இட் அஸ் ரெயின் வாட்டர். நல்ல மழை பெய்யும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 minutes ஆர் 15 minutes விட்டுட்டு ஆஃப்டர் 15 or 20 minutes யூ கேன் கலெக்ட் த வாட்டர். இப்போ உங்கள் வீட்டில் மொட்டை மாடியில் போயிட்டு மழை பெய்யும்போது ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுருங்க. 10 நிமிஷம் கழிச்சு, ஏன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 10 minutesல என்ன ஆகுது, அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் ரெயின் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகி ஆசிட் ரெயினாக வரும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 minutesக்கு கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆஃப்டர் 10 minutes யூ கேன் கலெக்ட் த வாட்டர். தட் இஸ் அ பியூர் வாட்டர். அந்த பியூர் ரெயின் வாட்டர் pH பார்த்தீங்கன்னா 7 இருக்கும். pH பேப்பரை வச்சு டிப் பண்ணி பார்த்தா அந்த கலர் வந்து 7க்கு மேட்ச் ஆகும். அப்போ பியூர் வாட்டர் இட்ஸ் pH is 7, அது நியூட்ரல். 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன லெஸ் தேன் 7 இருந்தா ஆசிட். எந்தெந்த சப்ஸ்டன்ஸோட pH வேல்யூ லெஸ் தேன் 7 விட குறைவா இருந்தா அதெல்லாம் அசிடிக் நேச்சர். கரெக்டா 7 இருந்தா அது நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸ். இஃப் இட் இஸ் ஹேவிங் pH வேல்யூ மோர் தேன் 7, 7 விட அதிகமா இருந்ததுனாக்கா 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 அந்த மாதிரி எந்த நம்பர் இருந்தாலும் சரி, they are called bases. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. pH value ranges from 1 to 14. இதனுடைய ரேஞ்ச் ஒன்னுல இருந்து 14 வரைக்கும். இதுல pH 7 இருந்தாக்கா நியூட்ரல், லெஸ் தேன் 7 அசிடிக் நேச்சர். அதே மோர் தேன் 7 பேசிக் நேச்சர். Right. By using the pH paper, we can find out the pH of any material, any substances. எந்த substance இருந்தாலும் சரி அதனுடைய pH கண்டுபிடிச்சிடலாம். pH 7 இருந்தா அது நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸ். நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பியூர் வாட்டர், ரெயின் வாட்டர். அடுத்தது if it is less than 7, it is acidic nature. If the pH is more than 7, it is a basic nature. Right. இப்போ லெமன் ஜூஸ் இருக்குது. நீ வீட்டில் ஒரு லெமன் ஃப்ரூட் எடுத்து கட் பண்ணி அதில் ஜூஸ் எடுங்க. அதனுடைய கொஞ்சம் வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணாலும் சரி, ஆட் பண்ணாமல் போனாலும் சரி, அந்த லெமன் ஜூஸோடைய pHக்கு pH பேப்பரை டிப் பண்ணி பார்த்தா அது பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் 7. என்னுடைய ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 1, 2, 3, 4 இப்படி இந்த இதுக்குள்ளார தான் இருக்கும். அப்போ 7 விட குறைவாக இருக்கிறதுனால அது அசிடிக் நேச்சர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் யூஸ் பண்ணுறோம். வினிகரை கூட நீங்கள் அந்த pH பேப்பரை டிப் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். அதுவும் அசிடிக் நேச்சர். ஏன்னா எல்லாமே 7 குறைவாக இருக்கும். ஜீரோ டு 7 இருந்தாலும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 pH 0ன்னு நம்ம அதை பெரும்பாலும் எடுத்துக்கிறது இல்லை. 1 to 14 தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா pH 0 உள்ளது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் சப்ஸ்டன்ஸ்.
அதனால 0 to 14 இருந்தாலும் 1 to 14 தான் நம்ம ஜென்ரலா சொல்றது. புரியுதுங்களா? சரி. நம்மளோட பாடியில ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கு. இந்த பாடி ஃப்ளூயிடோடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா 7.0 to 7.8. This is a pH of a body fluid. இப்போ பிளட் இருக்கு. பிளட்டோடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7.35 இருந்து 7.45. This is the pH of the blood. பிளட்டோடைய நம்முடைய பிளட்டோடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா 7.35 to 7.45. இதில் ஆவரேஜ் பார்த்தா 7.4. That is equal to 7.4. அப்போ this is the pH of our blood. நம்ம பாடியில் மற்றது 7.0 7.8 இருக்கும். If the pH is within this range, we will be lead a healthy life. இந்த pH வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் நமக்கு டிசீஸ்லாம் வராமல் இருக்கும், நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ரேஞ்சை விட்டு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாக போனால்தான் we will be affected by diseases like கேன்சர்னா என்னென்னமோ நிறைய டிசீஸ்லாம் வருது. அப்போ அதுக்கு காரணம் இந்த pH வந்து இந்த ரேஞ்சை விட அதிகமாக போயிடலாம் அல்லது குறைய போகலாம். இட்ஸ் கிளியர். ஸோ வி ஹேவ் டு மெயின்டைன் த pH ஆஃப் அவர் பாடி ஃப்ளூயிட். ரைட். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா pH இன் அவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். நம்ம அலிமெண்ட்ரி கெனால் இருக்கு, ஃபுட் பைப் இருக்குது. ஃபுட் பைப்பில் we are having large intestine இருக்கு, small intestine இருக்கு. இந்த inside the intestine there is a secretion of hydrochloric acid. Hydrochloric acid secretion ஆகுது. Hydrochloric acid it is a strong acid. இந்த hydrochloric acid வந்து ஒரு strong acid. அப்ப இது வந்து ஆசிட்ன்றனால இதனுடைய pH எதுக்குள்ளார இருக்கும்? less than 7. அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 1 to 7 சொன்ன இந்த 1 to 7ல ரைட். இப்போ இதில் ஆவரேஜ் பார்த்தா 1 to 7 ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3.5 தட் இஸ் சென்டர் பாயிண்ட். அந்த 3.5க்கு கீழே இருந்தால் அது ஸ்ட்ராங் ஆசிட். 3.5லேருந்து 7 இருந்தால் வீக் ஆசிட். பொதுவாக 1லேருந்து 7 லெஸ் தென் 7 இருந்தால் ஆசிட். அதுலேயே இந்த ஆசிடே என்ன பண்ணலாம், நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம். அப் டு 3.5 இருந்தால் அது ஸ்ட்ராங் ஆசிட். 3.5லேருந்து 7 இருந்தால் அது வீக் ஆசிட். ரைட். இப்போ நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என்ன ஆசிடு? இட் இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆசிட். வீக் ஆசிட்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நேற்றுக்கு CH3COOH அசிட்டிக் ஆசிட். இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து வீக் ஆசிட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்துட்டு pH பேப்பரை டிப் பண்ணி பார்த்தா அதனுடைய pH பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளார இருக்கும். 1 2 3 3.5 இதுக்குள்ளார இருக்கும். அப்போ அது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் இருக்கு, அதனுடைய pH பார்த்தா இது இந்த ரேஞ்சில் வரும், 4 5 6 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார வரும். அப்போ அதை வீக் ஆசிட்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் த அசிடிக் சப்ஸ்டன்ஸான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். 7 குறைவாக இருந்தால் அசிடிக்னு சொன்னேன். அதுவும் 3.5 விட குறைவாக இருந்தால் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். 3.5லேருந்து 7 இருந்தாக்கா அது வீக் ஆசிட். அப்போ இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட். அப்போ அதனுடைய pH பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் 3.5, இதை விட குறைவாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்டொமக்கில் இன்டெஸ்டைனில் தேர் இஸ் எ செக்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். இப்போ இதனுடைய pH பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரௌண்ட் 2 pH ஆஃப் த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஸோ இன்சைட் த ஸ்டொமக் hydrochloric acid is secreted. It is used for the digestion of food material. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. சரி,
இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன் கண்டினியூஸாக ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம அதுக்கு தான் கரெக்டாக வேலைக்கு சாப்பிட்ணுன்னு சொல்கிறது. நீங்கள் வந்து கண்ட நேரத்துக்கு சாப்பிடக்கூடாது. மார்னிங்னாக்கா மார்னிங் 7 to 8 7 to 9 7லேருந்து 9க்குள்ளார மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்ணும். மதியானம் ஃப்ரம் 12 to 2 12லேருந்து 2 மணிக்குள்ளார மதியானம் லஞ்சு சாப்பிடணும். நைட் சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 அல்லது 9க்குள்ளார சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இஃப் வி ஹாவ் எ ரெகுலர் ஹேபிட் ஆஃப் ஈட்டிங் ஃபுட் மெட்டீரியல் we will be free from ulcer. நமக்கு அல்சர்லாம் வராது. இப்போ சில பேர் இருக்காங்க, டிரைவர்லாம் இருக்கிறாங்க, பிஸ்னஸ்மேன் இருக்கிறாங்க, ஷாப்கீப்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் டயத்துக்கு சாப்பிட முடியாது. பிகாஸ் தே ஆர் டிரைவிங் த வெஹிக்கிள். வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே டிரைவர் போயிட்டே இருக்காரு, பெரிய லாங் ட்ராவலில் போயிட்டு இருக்காரு. அப்போ அவர் கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பிட முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, பசி வந்துடுச்சு. ஆனால் பட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஈட் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் அல்லது லஞ்சு. அப்போ எங்கே போய் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு ஒரு டைம் கழித்து போய் சாப்பிடுவார். அப்போ என்ன ஆகுது, எம்டி ஸ்டமக்காக இருக்குது. இஸ் ஹேவிங் ஹங்க்ரி, ரொம்ப பசியாக இருக்குது, பட் ஆனால் சாப்பிட முடியல. அப்போ பசியோடு இருக்கிறாரு, சாப்பிட முடியலன்றது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன் ஸ்டாப் ஆகிடுமான்னு பார்த்தா அது ஸ்டாப் ஆகாது. கண்டினியூஸாக செக்ரேஷன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் ஸ்டொமக் எம்டியாக இருக்குது, எம்டி ஸ்டொமக்காக இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். அந்த இன்னர் டிஷ்யூ இருக்கு இல்லைங்க, அலிமெண்ட்ரி கனால அந்த இன்டெஸ்டைனுடைய இன்னர் வால்ஸை என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், இட் கரோட்ஸ் த இன்னர் வால்ஸ் ஆஃப் த இன்னர் டிஷ்யூ ஆஃப் த அலிமெண்ட்ரி கனால். அப்போ அந்த சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். இட் லீட்ஸ் டு அல்சர். அல்சர் வர்றதுக்கு காரணம் அதான். ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் த ஃபுட் மெட்டீரியல் இன் ப்ராப்பர் டைம் ரெகுலர்லி. கரெக்ட் நேரத்துக்கு சரியான நேரத்துக்கு ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் நமக்கு அல்சர் வராமல் இருக்கும். அப்போ அல்சர் வர்றதுக்கு காரணம் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். பட் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஒன். இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இல்லைன்னா டைஜஷன் சரியாக நடக்காது. அப்போ ஃபார் த ஈஸி டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் the hydrochloric secretion of this hydrochloric acid is a must one. அது செக்ரேஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு டைஜஷன் சரியாக நடக்கும். அதனால it is very important acid to used for the digestion. அப்போ அது யார் மேலே அல்சர் வருதுன்னா அப்போ யாருக்கு மேலே தப்பு இருக்கு, இட் இஸ் ஆன் அவர் பார்ட். நம்ம அல்சர் வர்றதுக்கு நாம தான் காரணம். ஏன் அப்படி வருது, ப்ராப்பரான நேரத்தில் சாப்பிட்றதில்ல, எம்டி ஸ்டொமக்கோட ரொம்ப நேரம் இருக்கிறோம். சில பேர் ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்கிறாங்க, நிறைய அடிக்கடி ஃபாஸ்டிங் விரதம் வருது. இன்னைக்கு அமாவாசை விரதம், பௌர்ணமி விரதம், அந்த விரதம் இந்த விரதம், நிறைய பேர் எஸ்பெஷலி லேடிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விரதம்லாம் இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ஸ்டொமக்கோட இருக்காங்க. ஈவன் முஸ்லீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரம்ஜான் மந்த்தில் மார்னிங் 6க்கு பிறகு ஆஃப்டர் 6 ஈவினிங்கில் காலையில் 6 மணிக்கு முன்னாடி பிஃபோர் சன்ரைஸில் தான் சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எப்போ சாப்பிடுவாங்கன்னா ஆஃப்டர் 6 o'clock ஈவினிங்கில். அப்போ 12 hours எம்டி ஸ்டொமக்கில் இருக்குது. அப்போ எம்டி ஸ்டொமக்காக இருக்கும்போது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து என்ன ஆகுது, எம்டி ஸ்டொமக்கில் உள்ளே இருக்கிற இன்னர் வால்ஸை அதனுடைய ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக இருக்கனால அவங்களுக்கு அல்சர் வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். பட் அவங்க வந்து ஒரு எவ்ரி இயரில் ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்தில் அப்படி செய்கிறாங்க. பட் அது ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறாங்க. மார்னிங் சாப்பிடும்போது அதுக்கு தகுந்த இந்த மாதிரி அல்சர் வராத மாதிரி அவங்களுக்கு வேற ஃபுட்னுடைய நேச்சர் மாற்றிக்கிறாங்க. ரைட். அப்போ ஸ்டொமக் ஃப்ளூயிடுடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா its pH is 2. It is the stomach fluid used for the digestion of food material. அடுத்தது pH of saliva. 6.5 to 7.5. 6 சலைவான்னா நம்ம வாயில இருக்கிற எச்சில். இந்த எச்சிலுடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா 6.5லேருந்து 7.5 இருக்கும். ரைட். இப்போ இஃப் த பிஹெச் ஆஃப் தி சலைவா இட் கோஸ் பியாண்ட் திஸ் லெவல், இந்த ரேஞ்சை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ போச்சுனாக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்முடைய பல்லுடைய ஸ்ட்ரென்த்து போயிடும்.
இப்போ pH 5.5க்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், நம்முடைய எச்சில்னாக்கா சலைவா, we are having salivary gland, நாக்குக்கு அடியில் we are having உமிழ்நீர் சொல்லுவாங்க, எச்சில் சொல்றாங்க. salivary glands இருக்கு, 3 pairs of salivary glands. நீங்க ஜுவாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த salivary glands 3 பேர் இருக்கு, நாக்கு அடியில் இருக்கு, இந்த ஏரியாவில் இருக்கு அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஜுவாலஜி சார் சொல்லிருப்பார். அப்ப அந்த salivary glandsல இருந்து வரக்கூடிய செக்ரேஷன் தான் சலைவா, உமிழ்நீர் சொல்றோம். அதோடைய pH ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6.5ல இருந்து 7.5. இட் இஸ் நார்மல். If the pH of the saliva goes to 5.5 குறைஞ்சிருச்சுனாக்கா what will happen? இந்த டீத் இருக்கு, டீத்தோடைய இட் இஸ் ஹார்டஸ்ட் பார்ட் இருக்கு, அந்த டென்டல் பார்ட்டோடைய ஸ்ட்ரென்த் போயிடும். புரியுதுங்களா? ஸோ the pH of the saliva it should be 6.5 to 7.5. அடுத்தது pH of the soil. இப்போ அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட், விவசாயம் பார்க்குறாங்க, விவசாயிகள், ஃபார்மர்ஸ், அவங்களாம் என்ன பண்ணணும்? when they are before starting their cultivation, அவங்க என்ன பயிர் கல்டிவேட் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணணும்? they have to take the soil test. அந்த வயலோடையில இருக்கிற சாயிலுடைய நேச்சர் கண்டுபிடிக்கணும். அதுல என்ன மாதிரி நேச்சர் இருக்கு, அசிடிக் நேச்சர் இருக்கா, பேசிக் நேச்சர் இருக்கா, நியூட்ரலா இருக்குதா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு சாயில் டெஸ்ட் எடுக்கணும். அதுக்கு கவர்மெண்ட்ல அங்கங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு. அப்ப அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஆபீஸ்ல கொண்டு போய் எங்களுடைய நிலத்துல பிஹெச், சாயிலுடைய பிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அவங்களே வந்து அந்த நிலத்துல சாயிலை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரே இடத்துல இல்லாம ஒரு 10 பிளேஸ்ல, அந்த வயலுடைய 10 டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிக்கு பள்ளம் வெட்டி அதுல இருந்து சாயில் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு 10 பிளேஸ்ல கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பிளை கொண்டு போய் ஆஃபீஸில் லெபார்டரியில் சாயில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதில் பிஹெச் கண்டுபிடிக்கலாம். பிஹெச் கண்டுபிடிச்சா இஃப் த 7 இருந்தால் நியூட்ரல்னு சொன்னேன். அந்த சாயிலுடைய பிஹெச் 7 இருந்தாக்கா நியூட்ரல். நியூட்ரல் சாயிலில் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா சுகர் கேன். இஃப் த சாயில் இஸ் நியூட்ரல் சாயில், அந்த வயலில் இருக்கிற சாயில் வந்து நியூட்ரலாக இருந்தால் சுகர் கேன் கல்டிவேட் பண்ணலாம். சரி, அசிடிக் சாயில், அல்கலைன் சாயில், அசிடிக் சாயில்ல சிட்ரஸ், அல்கலைன் சாயில்ல சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ். இங்க பாருங்க, அசிடிக் சாயில். அசிடிக் சாயில்னாக்கா என்ன? லெஸ் தேன் 7. அந்த சாயிலோடைய பிஹெச் லெஸ் தேன் 7 இருந்தா, லெஸ் தேன் 7 அது அசிடிக் சாயில். அங்க ரைஸ் கல்டிவேட் பண்ணலாம். இஃப் த பிஹெச் இஸ் மோர் தேன் 7, 7 விட அதிகமா இருந்தா அது அல்கலைன் சாயில் அல்லது பேசிக் சாயில். அல்கலைன் சொல்லலாம் அல்லது பேசிக் சாயில் சொல்லலாம். இப்போ பேசிக் நேச்சரா இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி சாயில்ல என்ன கல்டிவேட் பண்ணலாம்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ். சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா தோஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கண்டெயின் சிட்ரிக் ஆசிட். எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கோ அதுக்கு அந்த ஃபேமிலிக்கு பேரே சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்னு பேரு. லெமன் இருக்கு, ஆரஞ்சு இருக்குது, அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சேம் ஃபேமிலி, சிட்ரஸ் ஃபேமிலின்னு பேரு. அப்போ அந்த மாதிரி சாயில்ல, அல்கலைன் சாயில்லாம் இருந்தா more than, if the pH of the soil is more than 7, it is called alkaline soil. There we can cultivate citrus fruits.
புரியுதுங்களா? ஸோ இன் திஸ் மேனர் த பிஹெச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் டெய்லி லைஃப். பிஹெச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிஹெச் வச்சு தான் நம்ம இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி இடத்துல எந்த மாதிரி பயிர் கல்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ தான் தென் ஒன்லி இட் வில் பி அ ப்ராஃபிட்டபிள் ஒன். அவருக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் வரும். ஃபார்மர்ஸ் தே கேன் கெட் மோர் மணி. அதர்வைஸ் வாட் வில் ஹேப்பன், அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி சாயிலில் எந்த பிளான்ட்டை கல்டிவேட் பண்ணணும்னு தெரியாமல் மாற்றி மாற்றி பண்ணிடுவாங்க. அப்போ நிறைய லாஸ் வரும். அந்த லாஸ் வந்தால் அந்த ஃபேமிலியிலே என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த ஃபார்மர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்லாம் நிறைய பேப்பர்லாம் நியூஸில் டிவிலாம் பார்க்குறோம். ஸோ திஸ் திங்ஸ் கேன் பி அவாய்டட். அப்போ நம்ம இந்த பிஹெச்னுடைய சாயிலுடைய பிஹெச் கண்டுபிடிச்சிட்டு எந்த மாதிரி பிளான்ட்டை கல்டிவேட் பண்ணலாம். அப்போ இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ஃபார்மர்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ முதல்ல நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட் பற்றி படித்தோம். பாடி ஃப்ளூயிடில் 7.35 to 7.45, தட் இஸ் பிளட்டோடைய பிஹெச். பாடி ஃப்ளூயிடு 7.0 7.8 இருந்தால் ஹெல்த்தி லைஃபாக இருக்கும்னு படித்தோம். அப்புறம் ஸ்டொமக் ஃப்ளூயிடில் அதனுடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குதுன்னு படித்தோம். மவுத்தில் சலைவா இருக்குது, சலைவாவில் 6.5 to 7.5. இப்போ இந்த வேல்யூஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க. இது 1 மார்க் கொஸ்டினில் நிறைய இடத்துல கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் தி பிஹெச் ஆஃப் த பிளட்? பிளட்டோடைய பிஹெச் அவ்வளவு. அதனுடைய ஐடியல் வேல்யூ ஆஃப் பிஹெச் வந்து 7.4. இந்த நம்பர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடுடைய ஸ்டொமக் ஃப்ளூயிடோட பிஹெச் 2. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சலைவரி கிளாண்டில் சலைவரி ஜூஸோடைய பிஹெச் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. 6.5 to 7.5 அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. அடுத்தது டூத் பேஸ்ட். அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின். வி ஆர் யூசிங் த டூத் பேஸ்ட் ஃபார் கிளீனிங் அவர் மவுத் டெய்லி மார்னிங். இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணுற டூத் பேஸ்ட்டு என்ன நேச்சர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஹியர் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா மவுத்து சலைவாக இருக்குது. சலைவாவுடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா 6.5 to 7.5 இருக்குன்னு சொன்னோம். பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அசிடிக் நேச்சராக இருக்குது. அப்போ சலைவரி கிளாண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சலைவரி ஜூஸ் அந்த உமிழுடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்லைட்லி அசிடிக் நேச்சர், ரைட்டு. அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேஸ்ட் வந்து பேசிக் நேச்சராக இருக்கணும். ஸோ ஆல் த பேஸ்ட், அதை நீ யூஸ் பண்ணுற எந்த பேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அதை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிட்டு பிஹெச் பேப்பரை டிப் பண்ணிப்பாரு. இட் இஸ் மோர் தென் 7 தான் காட்டும். அது பேசிக் நேச்சர். ஸோ வி ஆர் யூசிங் த டூத் பேஸ்ட் விச் இஸ் ஸ்லைட்லி பேசிக் இன் நேச்சர். வை? ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூத் பேஸ்ட்டு பேசிக் நேச்சராக இருக்குது, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும், என்ன எழுதுவேன்? ஹியர் mouth contains some salivary juice, salivary glands are there, they secrete saliva. It's that saliva is slightly acidic in nature, so to neutralize the acidic nature உள்ள saliva neutralize பண்றதுக்கு basic nature உள்ள paste யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு எழுதணும். ஓகேவா? we will come back after a short break.